عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفينا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين ہمت کریں انسان تو کیا کام ہے مشکل یہ کم ہمتی ہے جو بے بسی معلوم ہوتی ہے حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارے تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا ماشاءاللہ آپ لوگ بہت ٹھنڈے ماحول میں جلسہ کو سن رہے ہیں میں تو مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ لوگ سنتے سنتے پک گئے ہیں مجمع تو بھاگی جائے گا لیکن آپ نے حوصلے کو سلامت رکھا ہے دل سے دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے اللہ آپ کے اولاد کو قبول فرمائے میں اپنے 4 سوالوں سے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں سیدھے میں اپنے 4 سوالوں سے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں میرا پہلا سوال ہے وہ کون سا دنیا ہے جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے اور میرا دوسرا سوال ہے وہ کون سا دنیا ہے جہاں راحت ہی راحت ہے اور میرا تیسرا سوال ہے وہ کون سا دنیا ہے وہ کون سا دنیا ہے جہاں دکھ بھی ہے اور سکھ بھی ہے میرا آخری سوال ہے میرا چوتھا سوال ہے آدمی مسجد جاتا ہے 3 نیتوں سے جاتا ہے 2 نیت تو صحیح ہے 1 نیت غلط ہے وہ 1 نیت کیا غلط ہے اگر آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں تو ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ میرا پہلا سوال تھا کہ ایک دنیا ہے جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے وہ جہنم ہے اور میرا دوسرا سوال تھا کہ ایک دنیا ہے جہاں راحت ہی راحت ہے وہ جنت ہے اور میرا تیسرا سوال تھا ایک دنیا ہے جہاں راحت بھی ہے تکلیف بھی ہے وہ دنیا ہے کبھی دکھ ہے کبھی سکھ ہے اور میرا آخری سوال تھا کہ آدمی مسجد جاتا ہے 3 نیتوں سے جاتا ہے 2 نیت تو صحیح ہے 1 نیت غلط ہے مسجد اس لیے جا رہا ہے پیدل جاؤں گا نیت صحیح ہے آدمی مسجد جا رہا ہے اس خیال سے کہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ بھی نیت صحیح ہے اور ایک نیت یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا داری کی بات کر رہا ہے یہ نیت غلط ہے یہ امن و شانتی کا اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے میں آپ کو ہندو مسلمان سے کتنا قریب ہے اور مسلمان ہندو سے کتنا قریب ہے میں آپ کو دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں ہندو مسلمان سے کتنا قریب ہے مسلمان ہندو سے کتنا قریب ہے اس کو دھیان کر کے سنیے گا مسلمان حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ صاحب غازی چترویدی ماشاءاللہ جس عظیم المرتبت پہ کرے علم و عرفان خطیب ذیشان محقق دوران ماہر وید و قرآن حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ صاحب غازی چترویدی صاحب کے لیے ہم سب کی نگاہیں ترس رہی تھی اور جن کے بارے میں بارہا سے وعدہ کر رہا تھا الحمدللہ یکایک اسٹیج پر تشریف فرما ہو گئے اب میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ انتظار کے لمحے بالکل ختم ہو رہے ہیں آپ لوگ اندر کی طرف تشریف لائیں ان کا پروگرام اختتام ہوگا ہندو مسلمان سے کتنا قریب ہے مسلمان ہندو سے کتنا قریب ہے ہندو مسلمان سے کتنا قریب ہے میں آپ کو دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں مسلمان جب کسی مسلمان کے ہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے جب مسلمان کی قبر بنتی ہے تو مسلمان مردے کی قبر اتر اور دکھن بنتی ہے جب آپ جپتان پول میں دیکھیے گا
जब गैर मुस्लिमों का चीता जब रखा जाता है, गैर मुस्लिमों का चीता भी उत्तर और दक्षिण होता है। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। हमारे मुसलमान के यहाँ जब मुसलमान हज के लिए जाता है तो वहाँ 7 चक्कर मारते हैं। अब जब आप गैर मुस्लिम के यहाँ शादी होती है तो दुपट्टा में लुंगी बांध कर वहाँ भी 7 चक्कर मारे जा रहे हैं। कहीं ना तो कहीं है, हक की तलाश करने की ज़रूरत है। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। हम जब हज के लिए जाते हैं तो सिलावा कपड़ा नहीं पहनते हैं, एक लुंगी होती है, एक चादर होती है, उसको पहन लेते हैं। जब आप गैर मुस्लिम को देखिएगा, जब वो तीरक में जाते हैं वो भी धोती और चादर में होते हैं। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। मुसलमान के यहाँ जब बच्चा पैदा होता है उसका अच्छा नाम रखा जाता है, सर को मुना जाता है, उसका नाम हम लोग के यहाँ अकीका। जब आप गैर मुस्लिम के जाइएगा वहाँ आपको देखने को मिलेगा करण संस्कार। करण संस्कार का मतलब है कि जब गैर मुस्लिम का जब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, बाल को मुड़ा जा रहा है। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। यही भारत की सरजमीन है, यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। जब हिंदू एक मस्जिद भी है, यही भारत की सरजमीन है, यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। मस्जिद भी बगल में है, मंदिर भी बगल में है, मंदिर को तोड़ा जा रहा है। उस पंडित ने, उस मंदिर के पुजारी पंडित ने कहा, ए राम के नाम लेने वाले, तुम इस मस्जिद को काहे तोड़ रहे हो? मस्जिद भी ईश्वर का घर है, मंदिर भी ईश्वर का घर है। अगर तुम मस्जिद पे फावड़ा चलाओगे तो ये फावड़ा मस्जिद पर नहीं चलेगा, मेरे सर पर चलेगा। देखिए हमारे लिए मुसलमान, हर मुसलमान हिंदू से नफरत नहीं करता है, हर हिंदू भाई मुसलमान से नफरत नहीं करता है। कुछ लोग हैं जो हिंदू और मुसलमानों को लड़ा रहा है, लड़ाने वाले लड़ा रहे हैं, लेकिन हमारा आपको मोहब्बत और प्रेम पैदा करना है। कहा कि तुम मुसलमान भाई के लिए, अगर तुम राम के लेवा हो, क्या तुम मुसलमान भाई के लिए एक छोटी सी जगह मस्जिद को नहीं छोड़ सकते हैं? अगर तुम राम के लेवा हो तो मुसलमान भाई के लिए तुम मस्जिद की जगह छोड़ो। अगर तुम राम के लेवा नहीं हो तो फिर राम और मंदिर का झगड़ा क्यों खड़ा करते हो? कैसे मस्जिद कैसा मंदिर, ये तो सियासी चाले हैं। कैसे मंदिर कैसा मस्जिद, ये तो सियासी चाले हैं। जिसमें भेड़ियों के हैं लेकिन मुंह पर भेड़ी की खाले हैं। आम की लकड़ी बेच रहे हैं पंडित जी अब चंदन में, पंडित जी अब चंदन में। चाहे वो गुजरात के शोले, चाहे बम्बई के फितने, सबको है मालूम के नेताजी है शुभ चिंतक कितने। अरे हिंदुस्तान में आग लगी है, नेताजी है लंदन में, नेताजी है लंदन में। आखिरी पैगाम देकर जा रहा हूँ, बस 1 मिनट का पैगाम होगा, उसके बाद हमारे मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर आलिम दीन मुफ्ती खालिद शफीउल्लाह चतुर्वेदी साहब की आमद हो चुकी है। दुनिया के अंदर हर चीज़ पर बात हो चुकी है, लेकिन दुनिया के अंदर मौत आना है। अल्लाह तबारक व तआला ने जाने का तो वादा है, लेकिन आने का तो वादा है, लेकिन जाने का कोई वादा नहीं है। कोई दिन मुकर्रर नहीं है किस वक्त मलकुल मौत आ जाए। लेकिन दुनिया के अंदर अक्लमंद कौन इंसान है, दुनिया के अंदर समझदार कौन इंसान है? दुनिया के अंदर समझदार वही इंसान है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे। इससे बढ़कर दुनिया में कोई अक्लमंद इंसान नहीं हो सकता है। मैं आपको मिसाल देने के लिए जा रहा हूँ। एक वक्त में 2 इंसान का मौत हो रहा है। एक तरफ यहूदी है, एक तरफ मुसलमान है। तो मलकुल मौत ने कहा तुम्हारा आखिरी वक्त है, कुछ खाने का ख्वाहिश है? तो यहूदी ने कहा कि मुझे मछली खाना पसंद है। मुसलमान ने कहा कि मुझे जैतून का तेल पीने का ख्वाहिश है। तो गैब से आवाज़ आई कि जो मछली मांग रहा है उसको खिला दो, जो जैतून का तेल मांग रहा है उसको मत पिलाओ। कहे अल्लाह तो क्या माजज़ा है, कहीं तो खिला रहा है, कहीं वो अपनी हैसियत को दिल में लेके जा रहा है। कहा कि एक तरफ यहूदी है, वो मेरा नाफरमान है, गद्दार है, मेरी इबादत नहीं करता है, मैं चाहता हूँ कि उसका बदला उसे दुनिया ही में मिल जाए। और एक तरफ मुसलमान है, वो मेरा दोस्त है, मैं चाहता हूँ कि उसकी हर ख्वाहिश जन्नत के अंदर पूरी हो। खुदा हम पर कितना मेहरबान है और हम लोग खुदा को कितने भूल चुके हैं। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी।
پیغام نکل گیا، صرف وعدے باقی ہے، انشاءاللہ وعدے کو پورا کریں گے، ہاں 8 وعدے انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، اللہ کی بات کریں گے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگ کی نظر سے پیدا، نہیں اس اندھیرے کشک کے گھر میں، پہلے کالج کی میرے صاحب کے دفتر میں کھیت میں روٹی بھی گئی، بڑی شکدار میں چھوٹی بھی گئی، نماز دواز کی، پھر فضلوں کے چکر میں دل موٹی گئی، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، ہمارے اور آپ کی کچھ بات ہوگی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔